Hi all, good morning. Let us continue with the last class. In the last class we discussed the different steps which follow the gravimetric analysis. They are preparation of sample solution, precipitation, digestion, washing, filtration, drying, weighing and calculation. In that we already discussed the preparation of sample solution. That is, for that we have to prepare sample solution by adjusting the volume of solution and also adjusting the pH of the solution. And then we discussed the precipitation techniques, in which we explain certain terms. They are nucleation, crystal growth, supersaturation and Born-Weyman equation, like that. And we discussed how can we eliminate the supersaturation, and then we discussed the digestion, and let us continue with from that. And these are the conditions of precipitation. They are precipitation in dilute solution, slow addition of reagents mixed with a constant stirring, high temperature, solubility increased but degree of supersaturation decreased, velocity of crystallization increased, and coagulation is assisted. These are the conditions of precipitation. Next, theory of precipitation. Theory of precipitation means there are two concepts, that is ionic product and solubility product. We already know that what is ionic product and what is solubility product, and we know if ionic product is less than solubility product, then there is no precipitation occur. And if ionic product is greater than solubility product, then precipitation occurs. So we have to maintain always the ionic product is greater than solubility product. This is the main theory of precipitation. And now we have to discuss the possible impurities during precipitation. We already parnu precipitation cheyna samayathu adile impurities undavanalla chance kooduthalana. Two type impurities are mainly undava, that is co-precipitation and post-precipitation. What is meant by co-precipitation? Co-precipitation എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ precipitate form ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ impurities ഉണ്ടാവുക, or precipitate form ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ആ precipitateന്റെ കൂടെ തന്നെ impurities ഉണ്ടാവുക. That is called co-precipitation. There are four types of co-precipitation. They are surface adsorption, mixed crystal formation, occlusion and mechanical entrapment. These are the four types of co-precipitation. First one, surface adsorption. Surface adsorption എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്തായിരിക്കും. ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യാം. That is called surface adsorption. For example, coagulate. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിർ ചെയ്യാതെ കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് ന്യൂക്ലിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയേഷൻ സംഭവിച്ച് കൊളോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യാം. For example, ഇവിടെ പറയുന്നത് the reaction between AgNO3 in the determination of chloride ion to get AgCl. AgCl precipitate ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് AgNO3 സിൽവർ നൈട്രേറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് AgCl ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ AgCl precipitate-ലേക്ക് സിൽവർ അയോൺ വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ സിൽവർ അയോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ അയോൺ ഏതെങ്കിലും അതർ അയോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അതർ അയോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സർഫസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സർഫസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സ് പോലെ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഹൈ റിലേറ്റീവ് സൂപ്പർസാച്ചുറേഷൻ, സർഫസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ആവാനുള്ള റീസൺസ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഹൈ റിലേറ്റീവ് സൂപ്പർസാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സൂപ്പർസാച്ചുറേഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ്
ന്യൂക്ലിയേഷൻ കൂടുന്നത്, ഇൻക്രീസ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ കൂടുക, ആ സമയത്താണ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ. അതേപോലെ തന്നെ മെനി സ്മോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോംഡ്. സ്മോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സർഫസ് കൂടുന്നുണ്ട്, ദെൻ സർഫസ് അഡ്സോർപ്ഷനും കൂടുന്നുണ്ട്. മോർ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും, ദെൻ മോർ സർഫസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ, മോർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഫോംഡ്. Okay, and it is reduced by proper precipitation technique, digestion and washing. ഈ ഒരു co-precipitation അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു surface adsorption നമുക്ക് reduce ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ precipitation ടെക്നിക്കിൽ കൂടിയും, അതേപോലെ തന്നെ ഡൈജഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സർഫസ് അഡ്സോർപ്ഷന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ co-precipitation ആണ് മിക്സ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻ. മിക്സ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്റ്റലില് ഏതെങ്കിലും ഒരു അയോൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വന്ന് ഫോം ചെയ്യും. അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അയോണിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുക, അതാണ് മിക്സ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ടു എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് സൾഫേറ്റ്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചില പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വേറെയും അയോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ലെഡും എസറ്റേറ്റും അയോൺസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ്. ബട്ട് co-precipitation is the lead ion replaces the barium ion in barium sulfate to get lead sulfate as co-precipitation. ഇവിടെ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് സംഭവിക്കും? ബേരിയത്തിന് പകരം ലെഡ് അയോൺ വന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ലെഡ് സൾഫേറ്റ് co-precipitation ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻ. നമ്മുടെ ഫോം ചെയ്യേണ്ട ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലാണ്ട് അതിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. That is, it's a type of co-precipitation. The contaminate ion replaced by ion containing crystal. That's called a mixed crystal formation. And next, occlusion or mechanical entrapment. Occlusion or mechanical entrapment എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുകിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോൾവെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അയോൺസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം. ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ സോൾവെന്റോ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് occlusion or mechanical entrapment. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ ഒക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വിതിൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ മെയ്ഡ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ പോക്കറ്റ്സ് വെൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഫോംഡ്. ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വാട്ടർ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വിതിൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ. ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ ഇടയിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെന്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒക്ലൂഷൻ. ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദി ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ്. ട്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദി ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ലാറ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതില് occlusion and inclusion impurities are difficult to remove. That is, digestion may help some, but this is not completely effective. Purification by dissolving and reprecipitating may be helpful. Occlusion നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സർഫസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് വാഷിങ്ങിൽ കൂടിയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒക്ലൂഷനും ഇൻക്ലൂഷനും ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റീപ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമൂവ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒക്ലൂഷൻ ഓർ ഇൻക്ലൂഷൻ. ആൻഡ് these are all co-precipitation. That is, there are four co-precipitation contamination. They are surface adsorption, mixed crystal contamination, occlusion and inclusion, and mechanical entrapment. Then post precipitation. Post precipitation means precipitate form ചെയ്തതിന് ശേഷം contaminate ചെയ്യുക, impurities വരിക.
That is called post precipitation. That is the precipitation and occurs on the surface of the first precipitation after its formation. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ formation of calcium as calcium oxalate. Calcium oxalate precipitate ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ in presence of magnesium ആണ്. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് കാൽസ്യത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേഷനിൽ കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആയിട്ട് precipitate ചെയ്യുന്നത് in presence of magnesium ആണ്. ബട്ട് നമ്മൾ കുറേ സമയം നമ്മൾ precipitate ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മദർ ലിക്വിഡുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ഗ്രാജുവലി ഫോം ചെയ്യും. കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ precipitate അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് precipitation എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ precipitate ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വീണ്ടും precipitate ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റ് precipitation. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് precipitation നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ precipitate കംപ്ലീറ്റ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അധിക സമയം അതിന്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരുത്താതെ മദർ ലിക്വിഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരുത്താതെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ precipitate ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് precipitation അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 2 hours ഒക്കെ മദർ ലിക്വിഡിന്റെ കൂടെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പോസ്റ്റ് precipitation സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് precipitation ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ളതാണ്. കോ precipitation-നേക്കാളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളത് പോസ്റ്റ് precipitation ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് വാഷിംഗ്. ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മുടെ precipitate-നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റിമൂവ് ആയിക്കോളും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ precipitate-ന്റെ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർഫസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ നമുക്ക് വാഷിങ്ങിൽ കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ precipitate കൊളോയിഡ് ആയി മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ precipitate എന്ന് പറയുന്നത് 2 ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സാധാരണ ഒരു നോർമൽ precipitate എന്ന് പറയുന്നത് 2 ലെയർ ആയിട്ടാണ്, പ്രൈമറി ലെയറും സെക്കൻഡറി ലെയറും. പ്രൈമറി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് സെക്കൻഡറി ലെയർ മീൻസ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയോണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു precipitate ഉണ്ടാവുക. പ്രൈമറി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അയോണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോണ് സെക്കൻഡറി ലെയർ ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് ആ precipitate അവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറി ലെയർ മാറിപ്പോകും, സെക്കൻഡറി ലെയർ റിമൂവ് ആവും. സെക്കൻഡറി ലെയർ റിമൂവ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രൈമറി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ precipitate-ഉം പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും, അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ പോസിറ്റീവ് അയോൺസും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസോണന്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. മീൻസ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇതിന് പെപ്റ്റൈസേഷൻ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പെപ്റ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു precipitate രൂപത്തിൽ നിന്നും കൊളോയിഡ് പരുവത്തിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങും. കൊളോയിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ കൂടി താഴേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആസിഡ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതിൽ സാധാരണ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മൾ precipitation ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ആ precipitating ഏജന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവിടെ കൂടുതൽ precipitate ഫോം ചെയ്യുക, അവിടെ വേറൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് precipitating ഏജന്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട്മാൻ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറും അതേപോലെ ആഷ്ലെസ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പറും. വാട്ട്മാൻ ആണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആഷ്ലെസ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇഗ്നീഷ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ഇഗ്നീഷ്യം. ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഓവനിൽ വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ബൂഷ് ക്രൂസിബിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്ററിൽ വെക്കും. മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസിക്കേറ്ററിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് ക്രൂസിബിളിന് ഈ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ ആഷ്ലെസ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ
പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഷ്ലെസ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആഷ്ലെസ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ അടക്കമാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ക്രൂസിബിളിൽ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവും, മീൻസ് ആഷ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ പ്യുവർ ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഒക്കെ നടന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പ്യുവർ ഫോമിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ.